نماز کا جس طرح حکم ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم بھی اس کے متصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز کا حکم ہے اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ایسے عظیم الشان ارکان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے 32 جگہ پر اکٹھا ذکر کیا ہے کہ تمہارے اوپر نماز بھی، تم نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تم پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس قسم کی آیتیں ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ حج کا نماز کے ساتھ ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری بات کا روزے کا اس طرح ذکر نہیں آیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں اہم فرائض ہیں، کیونکہ نماز کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اب عبادت بدنی ہے، اور عبادت یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا تعلق دوسروں سے ہے۔ گویا کہ ان دونوں عبادات کو اکٹھے ذکر کرنے سے بتا دیا کہ تم صرف یہ نہ ہو کہ تم اپنی عبادات کے اندر مشغول رہو، عبادت تو خوب کر رہے ہو لیکن دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو یا دوسرے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ نماز کے حساب سے، روزہ کے رکھنے کے حساب سے تو بہت بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن جہاں یعنی معاملات کا مسئلہ ہوتا ہے، دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت معاملات سے جو تعلق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے دیندار حضرات بھی بہت پیچھے چلے جاتے ہیں کہ مالی طور معاملاتی طور پر اپنے آپ کو یعنی اس طرح وہ فٹ نہیں رکھ پاتے جس طرح وہ نماز کے اندر لگتے ہیں، عبادت کے اندر لگتے ہیں۔ بہرحال اسی لیے اللہ پاک نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا ہے تاکہ یہ دونوں فرائض اہتمام کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ تو 32 مقامات پر زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ آیا ہے۔ یوں تو مکہ میں یہ زکوٰۃ آیات زکوٰۃ جو ہیں، زکوٰۃ کے احکامات مکہ میں ہی نازل ہو چکے تھے، لیکن اس کے مکمل تفصیلی احکامات ہیں۔ زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے وہ سن 2 ہجری میں مدینہ میں فرض ہوئی ہے، اور اس کے مکمل نصاب کیا ہوگا، کتنا نصاب ہو تو جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو وہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا جو مکمل نظام ہے یہ فتح مکہ کے بعد وجود میں آیا ہے کہ فتح مکہ جب ہوا تو اس کے بعد لوگوں سے ایک حکومتی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر لوگوں سے زکوٰۃ لی، وصول کی، اور اسی طرح اس کا مختلف احکامات جو ہے بیان فرمائے۔ بہرحال اس میں یہ چیز سمجھیں کہ یعنی زکوٰۃ کا قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم 32 مقامات پر نماز کے ساتھ آیا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے ابتدائی احکامات تو مکہ میں نازل ہو چکے تھے، البتہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کا مکمل نظام فتح مکہ کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس عنوان ہے زکوٰۃ کا فائدہ۔ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ فائدے کے پیچھے انسان کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہم نے تو اللہ کا حکم ادا کرنا ہے، ہمیں اس کے تحت فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہمیں اس کے در پہ نہیں ہونا۔ ہمیں تو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کا حکم جو ہماری طرف متوجہ تھا ہم نے وہ ادا کر دیا۔ اس کا ظاہری طور پر فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی طرف ہمیں نظر نہیں کرنی چاہیے، البتہ انسان چونکہ کمزور ہے، جب تک اس کے سامنے فوائد نہیں آتے تو اسی صورت میں اس کو عمل کا شوق نہیں پیدا ہوتا، تو اس لیے ظاہری طور پر اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلا تو حکم یہی ہے کہ بھئی انسان اس بات پر خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی بخشی اور میرا مال اپنے راہ میں لگانے کے لیے قبول کر لیا، تو اس بات کے اوپر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ گویا کہ مال جو ہے قربان کر کے انسان اس اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ حقیقت میرا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اگر وہ انسان کا ہو تو انسان اپنی ملکیت کو کہاں آگے دوسرے کو تو نہیں دیتا، وہ تو خود اس کے اوپر جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ جب آگے اپنی ملکیت سے نکال رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دوسروں کا حق ہے، تو گویا کہ یہ انسان اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔
تو اس میں زکوٰۃ دینے میں انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ جو مال کو پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے، اگر ایک سال تک کوئی مال اس کے پاس پڑا رہے، جیسے اگر ہم بھی ایک سال تک کوئی چیزیں، گھر کا سامان ایک جگہ جمع کر دیں، تو سال بعد جب دیکھیں گے اس کے اندر اگر تو غبار آ جائے گا، اور اسی طرح اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، تو لہٰذا ایک سال بعد ہم اس کو پاک کرنے کی، صاف ستھرا کرنے کی، صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا جب مال ایک جگہ موجود ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اس قسم کے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کی وجہ سے یہ خرابیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح پریشان حال لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اور اسی طرح جو انسان دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ اور جو انسان کسی دوسرے مسلمان کی ایک حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی 73 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ ایک حاجت اتنی بڑی ہے کہ اس سے پوری دنیا کے مسائل اللہ پاک اس کے لیے حل فرما دیں گے۔ تو یہ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے، اس میں کتنا بڑا ہمارا فائدہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے گا، ہمارے مسائل کو حل کر رہا ہے، ہماری پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ لہذا جب انسان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو یہ مال اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ اس مال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس مال کے فتنے سے محفوظ کر لیں گے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے فضائل صدقات میں بھی موجود ہے کہ ایک بزرگ نے کسی بادشاہ نے کسی بزرگ سے عرض کیا کہ جناب، مجھے موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کہ مجھے مرنے کو دل نہیں چاہتا، میں لہذا مرنا نہیں چاہتا، مجھے موت سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیا کرو کہ اپنا مال اللہ کے لیے یعنی صدقہ کرتے رہو، مرنے کے بعد جو جو جہاں مال کام آئے گا تو وہاں اپنے مال کو خرچ کرتے رہو، وہاں صدقے کے لیے صدقہ کرتے رہو، لوگوں کی مدد کرتے رہو۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کر لوں گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کر دو، صدقے سے تو ڈر ختم نہیں ہوگا۔ تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کو یعنی خالی جگہ سے وحشت آتی ہے، جس جگہ سے جہاں انسان جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں سے اس کو وحشت آئے گی، لیکن جب انسان اپنا مال جہاں بھیج دیتا ہے اور جہاں اس کا مال خرچ ہوتا ہے تو اس جگہ سے فطری طور پر اسے محبت ہو جاتی ہے، لہذا وہ پھر وہاں جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوتا ہے۔ لہذا جب تم اپنا مال آخرت کے لیے بھیج دو گے تو تمہارا آخرت میں جانے سے یعنی مرنے سے دل نہیں گھبرائے گا، بلکہ تمہاری روح خوش ہوگی کہ وہاں میرا اتنا مال پہنچ چکا ہے، لہذا میں اپنے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ پر میں چلی جاؤں۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اس کا اہتمام کرو، تاکہ تمہارا جو یہ فتنہ ہے یہ ختم ہو جائے، تم فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ بہرحال یہ چند جو ہے بنیادی فائدے تھے جو کہ زکوٰۃ کے دینے سے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ زکوٰۃ دینے سے جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حق ہیں اور سچ ہیں، ان کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ لہذا زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ زیادتی ہوگی، اس کے لیے بہت سے فوائد ہوں گے، غریبوں کی دعائیں اسے ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوشنودی اسے حاصل ہوگی، تو اس کے مال کے اندر بڑھوتری اور زیادتی ہوتی رہے گی۔ بہرحال انسان کو خوشی خوشی زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگلا عنوان ہے زکوٰۃ کس قسم کے مال پر فرض ہے، اور اس سے اگلا عنوان ہے کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ، جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف کے اندر پڑھا ہے کہ زکوٰۃ کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے بڑھوتری، زیادتی یعنی زیادہ ہونا۔
تو لہذا ہر وہ مال جس کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے، وہ اس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، تو اس مال کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اور جس مال کے اندر بڑھوتری یعنی زیادتی اضافہ نہیں ہوتا، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کی مثال ہم یہ سمجھ، سونا، آج کل یہ مثالیں سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سونا آپ دیکھیں، کچھ سال پہلے یہ سونا بہت کم تھا، ابھی وہ بہت آگے تک پہنچ چکا ہے۔ گویا کہ سونے کے اندر چاندی کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے، گویا کہ ایک بڑھ رہی ہے چیز۔ اور آج کل بھی لوگ جو سونے کو ایک معیار سمجھتے ہیں، اگر اب کسی کو اپنا پیسہ جمع بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ خاص طور پہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم سونے کو خرید کر رکھ لیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھنے والی چیز بنایا ہے، کہ سونا چاندی یہ بڑھتے ہی رہیں گے۔ تو اور دوسرے نمبر پر ہے مال تجارت۔ ظاہر ہے انسان تجارت کرتا ہے، بڑھنے کے لیے کرتا ہے۔ جس نے آج جو ہے تھوڑے سے پیسوں سے کاروبار شروع کیا، کل کو اس کے بعد زیادہ پیسے آ جاتے ہیں۔ آج اس کے بعد کرائے کی دکان ہے، کل کو اپنی دکان خرید کر بہت بڑا کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مال تجارت، اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور دن بدن بڑھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح مویشی ہیں، مویشی جانور ہیں، ظاہر ہے جانوروں کے اندر بھی اب اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کسی کے پاس ایک جانور ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دو جانور ہو جائیں گے، تین، وہ اولاد بچے دے گی تو اس کے بعد یعنی جانوروں کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک جانور، دو جانور، اس طرح بڑھتے رہیں گے۔ گویا کہ عادتاً یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جن کے اندر بڑھوتری پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ مال تجارت، اور دوسرا سونا چاندی، اور تیسرا جانور مویشی۔ ان کے اوپر جو ہے یہ اموال تجارت میں ہیں، اموال زکوٰۃ میں سے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ان تین قسموں کے علاوہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس ذاتی استعمال کی ہوں، جیسا کہ مکان ہے، دکان ہے، اور اسی طرح فرنیچر ہے، برتن ہے، گھریلو ساز و سامان ہے، جن کے اندر عادتاً بڑھوتری نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی فیکٹری ہے تو اس میں مشینری ہے، سامان، تو لہٰذا ایسی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو لہذا صرف زکوٰۃ، یہ بات یاد رکھیں، صرف زکوٰۃ ان چیزوں پر آتی ہے جن کے اندر نمو یعنی بڑھوتری پائی جاتی ہے۔ وہ تین قسمیں ہیں، مال تجارت ہے، سونا چاندی اور مویشی۔ اور اسی طرح نقدی کو بھی مال تجارت میں شامل کریں گے، کیونکہ نقدی کو بھی وہ تو رکھنے کی چیز ہوتی نہیں ہے، وہ تو ایک تجارت کا ایک حصہ ہے، جز ہے۔ تو لہذا نقد بھی مال تجارت میں آئے گا۔ تو لہذا ان چیزوں، یہ چار چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اس کے علاوہ مکان ہو، ذاتی گاڑی ہو، موبائل ہو، لیپ ٹاپ ہو، یا دوسری چیزیں جن کے اندر اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر کمی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کسی کے پاس موبائل ہے، وہ استعمال کرتا ہے، کچھ عرصے بعد اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ وہ قیمت کم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں وہ بڑھنے والی نہیں ہے بلکہ وہ کم ہونے والی ہیں، تو عادتاً ان چیزوں کے اندر زیادتی نہیں ہوتی، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اگلا عنوان ہمارے پاس ہے، زکوٰۃ کس مسلمان پر واجب ہے؟ تو زکوٰۃ تو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، لیکن جب اس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو۔ جس مسلمان کے اوپر زکوٰۃ جس مسلمان کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جس مسلمان کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ البتہ مال میں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سونا چاندی اس کی ملکیت میں ہو، سونے کا الگ نصاب ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا، یہ چاندی کا الگ نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے، چاندی اور اسی طرح نقد روپیہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو سونے کا صرف نصاب ہے 52.5 تولہ، 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کے لیے نصاب ہے 52.5 تولہ، تو 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں اگر ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر 52.5 تولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی 612 گرام، اور اسی طرح 360 ملی گرام یہ اس کا وزن ہے، موجودہ وزن ہے 52.5 تولہ چاندی کا، وہ 612 گرام، 360 ملی گرام یہ اس کا موجودہ وزن ہے 52.5 تولہ چاندی کا۔ اور اسی طرح جانور ہیں،
जानवरों के, अगर उसकी मिल्कियत में जानवर हैं तो जानवरों के ऊपर भी ज़कात वाजिब होती है। यानी अगर जानवर बकरियां हैं तो बकरियों की ज़कात का निसाब भी है। और अगर गाय मौजूद हैं, बैल मौजूद हैं, या इसी तरह ऊंट मौजूद हैं तो उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। और तीसरा है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी के ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी, लेकिन उसको हम ज़कात उर्फ में नहीं कहते बल्कि उशर कहते हैं। कि खेती बाड़ी की जो ज़कात है उसको हम उशर कहते हैं, उसको ज़कात नहीं कहते। ज़कात आमतौर पर सिर्फ यही सोना चांदी और माल तिजारत की जो अदा की जाती है इसको हम ज़कात कहते हैं, और जो ज़मीन की ज़कात अदा की जाती है उसको हम ज़कात नहीं कहते बल्कि उशर कहते हैं। बहरहाल होती वो भी ज़कात ही है। तो खेती बाड़ी की ज़कात है, तो उसमें ये थोड़ा सा ये तफसील है कि जो जिस खेती बाड़ी को सैराब करने में फसल के लिए हमें पानी दरकार होता है, खरीदना पड़ता है, उस पानी के खरीद कर हम फसल को सैराब करते हैं, तो उस जमीन के ऊपर तकरीबन 20वां हिस्सा उशर वाजिब होगा। और जिस जमीन पर हमारे अखराजात नहीं होते बल्कि वो बारानी अ, आसमान बारिश की वजह से सैराब होती है, तो उस जमीन के ऊपर उशर यानी 10वां हिस्सा उसका वाजिब होगा। तो जमीन में से अगर एक फसल होती है सालाना तो एक मरतबा उशर वाजिब होगा। अगर दो मरतबा फसल होती है, दो मरतबा, यानी जमीन से जो कुछ भी निकलेगा पैदावार, जो कुछ भी पैदावार होगी, हर पैदावार का उशर हमारे ऊपर लाजिम होगा। तो उसको ये जमीन की ज़कात है। और इसी तरह चौथा है माल तिजारत। माल तिजारत तो अगर हमारे किसी के मिल्कियत में है तो उसके लिए उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब होगी। लेकिन माल तिजारत कितना हो जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, तो उसका मेयार 52.5 तोला चांदी है। 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम, 360 मिलीग्राम के मुताबिक अगर की जो कीमत बनेगी, आजकल तकरीबन मेरे ख्याल से 90,000 के करीब ये 52.5 तोला चांदी की कीमत बन रही है। अगर इतना माल तिजारत उसकी मिल्कियत में मौजूद हो तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी माल तिजारत की। लेकिन अगर उसकी मिल्कियत में इतना माल तिजारत नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत है, जैसे 10-20 हज़ार का सामान उसने लगा रखा है, तो चूंकि ये निसाब के बकदर नहीं है तो इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और इसी तरह नकदी, अगर नकद रुपया किसी की मिल्कियत में मौजूद है, जैसे बैंक बैलेंस है, बैंक में रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है या किसी और जगह, तो उस नकद रुपए के लिए भी यही निसाब है, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत। चूंकि 52.5 तोला चांदी की कीमत रोज बरोज बढ़ती रहती है, तो लिहाजा उसको मालूम करना चाहिए कि 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है। तो जो उसकी कीमत बनेगी तकरीबन आजकल के हिसाब से 90,000 के करीब ये कीमत पहुंचती है। तो अगर नकद रुपया उसके पास मौजूद है, 90,000 के करीब नकद रुपया मौजूद है उसके, चाहे बैंक में रखा हो या घर में रखा हो या किसी और को दे रखा हो, अमानतन रखवाया हुआ हो किसी के पास, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। बारह ये ज़कात का एक निसाब था कि जिस मुसलमान के पास 52.5 तोला चांदी हो, या 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी के बकदर माल तिजारत हो, या नकदी हो, या उसकी मिल्कियत में जानवर हों, और इसी तरह खेती बाड़ी वो करता हो, तो इन सारी चीज़ों की पर जो ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी। लेकिन अगर किसी के पास ये चीजें थोड़ी बहुत हों, किसी के पास 1 तोला सोना है, 1 तोला चांदी है, जानवर जरूरत के मुताबिक घरेलू इस्तेमाल के रखा हुआ है, या थोड़ी बहुत अपनी खेती बाड़ी करता है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि हर एक का निसाब अलग अलग है। और कि कोई भी निसाब उसके पास पूरा नहीं है। अलबत्ता अगर थोड़ा थोड़ा निसाब उसके पास मौजूद है, मसलन 1 तोला सोना है और आधा तोला चांदी भी उसके पास रखी हुई है, और कुछ फालतू रुपए इजाफी जरूरत हाजत असलिया से फालतू कुछ घरेलू अखराजात से इजाफी रुपए भी उसके पास मौजूद हैं, घर के अंदर रखे हुए हैं या बैंक में रखे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में अब तीनों निसाबों को मिलाएंगे कि सोने की कीमत क्या है, चांदी की कीमत क्या है, और जो फालतू रुपए रखे हुए हैं तो वो कितने हैं, इन सब की कीमत को मिलाएंगे। अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर पहुंच जाती है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर वो कम होती है
तो फिर उसके अबे ऊपर क्लास ज़कात। शुरू हो चुकी है, कहाँ मर चुके हो तुम लोग? ओ भाई, किसी को नहीं मारो, अल्लाह के बंदे, किसी को नहीं मारो। तो हर इंसान अपने वक्त पे मरेगा, तो लिहाजा अब माइक आप बंद कर लें। ठीक है। ठीक है हजरत, ठीक। मैंने कहा शायद मेरी हाँ। आवाज़ नहीं जा रही वहाँ पे। हाँ, माइक आप कौन है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, बंद कर लें। ठीक। तो ये बात ये चल रही थी कि ज़कात किस मुसलमान पर वाजिब है, उसकी थोड़ा सा तफसील आपके सामने आ गई। ठीक, कोई बात समझ में नहीं आई हो या कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट में लिखकर अ, भेज दें, क्योंकि अभी तो हमारा जोर सिर्फ ये है कि जो हमने तैयारी की है उसको आपको सुना दें। है, बाकी फिर आपके सवालात इंशाल्लाह हम आखिर में देखेंगे किस भाई ने क्या सवाल किया है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपके सवालात आखिर में नोट करते हैं। तो एक सूरत इसमें यह है कि ज़कात में अलग अलग मिल्कियत का एतबार होता है, इज्तिमाई मिल्कियत मिल्कियत का एतबार नहीं होता। ज़कात जो है उसमें अलग अलग मिल्कियत का एतबार होगा, इज्तिमाई मिल्कियत का एतबार नहीं होगा। मसलन घर में अम्मी भी रहती हैं, अब्बू भी हैं, बहनें भी हैं। अब अब्बू के पास काफ़ी पैसे रखे हुए हैं बैंक के अंदर, एक दो तो यानी 10-20 हज़ार अब्बू के रखे हुए हैं, और अम्मी के पास सोना है। अम्मी की मिल्कियत में एक दो तोला सोना रखा हुआ है, और बहनों के पास चांदी वगैरह के जेवरात हैं, और भाई के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब देखें, ये अगर सोने को भी मिलाते हैं, एक तोला सोना और एक तोला चांदी, और इस तरह नकद रुपए को मिलाते हैं, तो ऐसे तो ज़कात अब बन जाता है और उसके ऊपर ज़कात वाजिब आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अब्बू की मिल्कियत है वो भी पूरी नहीं है। अब्बू की मिल्कियत कम है तो अब्बू के ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी, अम्मी के सोने की वजह से अब्बू के ऊपर ज़कात नहीं आएगी। और इसी तरह बहनों की या जो चांदी के जेवरात हैं उनकी वजह से वालदा के ऊपर ज़कात नहीं आएगी या अब्बू पर ज़कात नहीं आएगी। लिहाजा अ, इनफरादी ज़कात देने में इनफरादी मिल्कियत का एतबार होगा, इज्तिमाई मिल्कियत का एतबार नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे आमतौर पर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हजरत मेरी बीवी के पास 2 तोला सोना है और मेरे पास जो है कुछ पैसे पर रखा हूँ, अब क्या करें, ज़कात कितनी आएगी। हालांकि वो तो अगर बीवी के पास सिर्फ सोना हो और पैसे शोहर के पास हो, शोहर की मिल्कियत के हों, बीवी की मिल्कियत के ना हो, तो ऐसी सूरत में शोहर के ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी और बीवी के ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी, क्योंकि बीवी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, और शोहर के पास जो पैसा है वो शोहर का है, वो बीवी का नहीं है। लिहाजा इसमें इज्तिमाई मिल्कियत का एतबार नहीं होता, बल्कि इनफरादी मिल्कियत का एतबार होता है। अगर शोहर के पास 80-90 हज़ार के करीब पैसा मौजूद है, या सोना उसकी मिल्कियत में है, या चांदी है, या उसके बकदर माल तिजारत शोहर की मिल्कियत में मौजूद है, तो शोहर के ऊपर ज़कात आएगी। और इसी तरह बीवी है, अगर बीवी की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना मौजूद है, या 7.5 तोला सोना से कम सोना है, उसके लेकिन उसके साथ साथ कुछ फालतू पैसे भी रखे हुए हैं, इजाफी पैसे मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में बीवी के ऊपर ज़कात आएगी। लेकिन अगर नकद रुपया नहीं है, सिर्फ 1-2 तोला सोना है, 3 तोला सोना रखा हुआ है, चार, हत्ता कि अगर 6.5 तोला, 7 तोला सोना भी उसकी मिल्कियत में मौजूद हो, तब भी उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि शरीयत ने 7 तोला निसाब मुकर्रर नहीं किया, बल्कि 7.5 तोला सोने का निसाब मुकर्रर किया है, और इस वक्त इस खातून की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना से कम है। लिहाजा इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। बहरहाल ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ज़कात में इनफरादी मिल्कियत का एतबार होगा, इज्तमाही मिल्कियत का एतबार नहीं होगा। बीवी की मिल्कियत अलग समझी जाएगी, शोहर की मिल्कियत अलग समझी जाएगी, बेटों की औलाद की मिल्कियत अलग समझी जाएगी। बीवी की वजह से शोहर पर ज़कात नहीं आएगी, शोहर की वजह से बीवी पर ज़कात नहीं आएगी, और इसी तरह माँ बाप की मालदार होने की वजह से बालिग बच्चों के ऊपर ज़कात नहीं आएगी। तो लिहाजा ये बात अगर समझ जाएं कि ज़कात में इज्तिमाई मिल्कियत का एतबार नहीं होता, तो हमारे अक्सर सवालात ये ख़त्म हो जाएं, तो हम खुद समझ जाएं कि भाई हाँ, ये बीवी की मिल्कियत है, ये हमारी मिल्कियत है। तो इंसान के लिए हिसाब करना बहुत आसान हो जाता है जब वो मिल्कियत को पहचान ले, कि ये किसकी मिल्कियत है। जैसा कि आमतौर पर शादी होती है तो लड़की वालों की तरफ से सोना मिलता है लड़की, और इसी तरह लड़की वालों की तरफ से लड़के को आजकल बाइक दी जाती है वगैरह, कारें दी जाती हैं, ये इस किस्म के जो रस्म व रिवाज हैं,
जिन्हें ख़त्म करना हमें चाहिए। लेकिन फिर भी 12, इसमें हमें देख जब मिल्कियत की जो तायीन हो जाएगी तो आधे मसाइल तो वैसे ही हल हल हो जाते हैं कि भाई ये गाड़ी तो जाहिर सी बात है औरत चला नहीं सकती, तो शोहर नहीं चलानी है बाइक, तो ये शोहर की मिल्कियत हो जाएगी। अब जो मिल्कियत का हिसाब, अब ये मालिक शोहर है, बीवी इसकी मालिक नहीं है। और इसी तरह जो मसलन औरतों के लिए वो मखसूस जेवरात होते हैं, वो जाहिर सी बात है औरत के लिए दिए जाते हैं शादी के मौके पर, तो उसकी मालिक औरत होती है, शोहर नहीं होता। तो अगर मिल्कियत का पता चल जाए कि ये मालिक कौन बन गया, तो आधे सवालात हम हमारे खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बहरहाल अगला, ये कुछ पॉइंट हो गए थे, क्या कह रहा है बार बार पता नहीं। तो हमारे ये चंद उन्मानात हो गए। अगला उन्मान हमारे पास है कि ज़कात कितने फीसद, ज़कात की शरह क्या है, यानी कितने फीसद हमें ज़कात अदा करनी चाहिए। तो कुल माल का 40, एक मिनट होल्ड करें। जी, तकरीबन ये इस मीटिंग को भी 28 मिनट हो गए। मुमकिन है अगर अचानक ख़त्म हो जाए तो परेशान ना हो, तो दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में आपको पता है कि 40 मिनट से ज़्यादा क्लास आप नहीं ले सकते। तो इसलिए इंशाल्लाह कोशिश में हम आहिस्ता आहिस्ता हम इसको प्रो वर्जन खरीद लेंगे, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह 2 घंटे भी ये मुस्तकिल हम क्लास ले सकते हैं। बहरहाल ज़कात कुल माल का 40वां हिस्सा फर्ज है। यानी जिस पहले अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि इनफरादी मिल्कियत का हिसाब है, इज्तिमाई मिल्कियत का हिसाब नहीं है, तो जिसकी मिल्कियत में जो भी बनता है उस माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5%, 40वां हिस्सा 2.5% ज़कात वाजिब है। मसलन अगर किसी के पास 1 लाख रुपया मौजूद है तो 1 लाख रुपए में से 2,500 उसके ज़कात बनेंगे। अगर किसी के पास 2 लाख रुपए उसकी मिल्कियत में मौजूद हैं तो 2 लाख के 5,000 ज़कात बनेंगे। इसी तरह यानी 2.5%। अगर हिसाब करना हमारे पास आसान है, इंसान अक्सर लोग सवाल करते हैं, हजरत 2 तोला मेरे पास सोना है, 5 तोला चांदी है, तो कुछ पैसे रखूं, इसका हम इस जक़ात कैसे निकालें। तो बिल्कुल आसान है, आप सारी चीज़ों की कीमत नोट कर लें। मसलन आपके पास 2-3 तोला सोना है तो सोने की कीमत नोट कर लें, और चांदी है तो चांदी की कीमत नोट कर लें, और इसी तरह कुछ बैंक में रुपया पड़ा हुआ है तो उसको नोट कर लें, और इसी तरह अगर आपको किसी से कर्ज मिलना है तो उसको नोट कर लें। तो ये सारी चीज़ें जब आप मिला लेंगे कि कुल कीमत हमारी मेरी कितनी बनती है, मसलन 3 लाख का सोना हो गया, 1 लाख की चांदी हो गई, 3 लाख रुपए जो है बैंक में पड़े हुए हैं, तो ये 7 लाख हो गए, और इसी तरह 3 लाख आपको दूसरे लोगों से मिलने हैं, तो ये 9 लाख हो गए। 7 और 3 10, 10 लाख रुपए हो गए। अब आपको पता चल गया कि मेरी मिल्कियत में 10 लाख रुपया है, तो अब 10 लाख का 40वां हिस्सा आप ज़कात अदा कर दें। यानी हर हर लाख के ऊपर 1,000 रुपए, तो 2 लाख के ऊपर 5,000, 4 लाख के ऊपर 8,000, 10,000 हो जाएंगे, और 8 लाख के ऊपर 20,000 हो जाएंगे, और 10 लाख के ऊपर 5,000 हो जाएंगे, 25,000 गोया के 10 लाख में जक़ात वाजिब हो जाएगी। तो जक़ात का ये बात समझ लें कि जक़ात में कुल माल का जितना भी माल आपकी मिल्कियत में मौजूद है उसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% जक़ात वाजिब होगी। इसी तरह माल तिजारत है, अगर कोई शख्स माल तिजारत है, तिजारत करता है, उसकी मिल्कियत में तिजारती माल है, दुकानदार है, परचून की दुकान है, या कोई सेलमैन आटे वगैरह सेल करता है, वगैरह वगैरह, जितने भी तिजारत कोई भी हो सकती है तिजारती किस्म, उसकी मिल्कियत में माल तिजारत मौजूद है, तो माल तिजारत के ऊपर भी ज़कात आएगी। लेकिन माल तिजारत में ज़कात कैसे आएगी, उसमें कीमत खरीद का एतबार नहीं है, बल्कि उसमें कीमत फरोख्त का एतबार होगा। जैसे बिलफर्ज मिसाल लगा लें कि हमने आटा मंगवाया, अब आटा हमने खरीदा है 1 लाख रुपए का, अब हमने वो सेल करना है, वो हमारा जाएगा 1,20,000 रुपए का। तब अब हमने जो जक़ात अदा करनी होगी आटे पर,
تو وہ 1 लाख पर नहीं अदा करेंगे, बल्कि 1,20,000 पर हम ज़कात अदा करेंगे, जितने में वो सेल हो सकता है। इसी तरह हमने कोई चीज़ खरीदी है, वो मसलन 2 लाख की थी, अभी अगर हम उसको सेल करेंगे तो उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए की है। तो हमने ज़कात कीमत खरीद पर अदा नहीं करनी कि हम समझें कि 2 लाख की मैंने खरीदी थी तो ज़कात जो है 2 लाख की मैं दे दूं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपने वो ज़कात 2.5 लाख पर अदा करनी है। जैसा कि ये आपने एक प्लाट खरीदा बेचने की नीयत से, आपकी नीयत ये थी कि मैं प्लाट खरीद लेता हूँ, तो उसके बाद इसको मैं खरीद कर रहना वहना नहीं है मुझे, बल्कि मैं इसको आगे बेचकर पैसे कमाऊंगा, नफा कमाऊंगा। या आपने दुकान खरीद ली, और नियत ये है कि मैं इसको बेचकर नफा कमाऊंगा। तो ऐसी सूरत में अब आपने दुकान तो खरीदी है 10 लाख रुपए की, अब और अब अगर बिल फर्ज आप सेल करते हैं, तो वो दुकान जा रही है आपकी 15 लाख रुपए की। आप जक़ात जो आप देंगे वो 10 लाख की नहीं देंगे कि अभी हजरत मैंने तो 10 लाख की खरीदी है तो मैं 10 लाख की जक़ात दे देता हूँ, अभी तो एक ही महीना हुआ है लिए मैंने। तो कहा ऐसी बात नहीं है, बल्कि कीमत खरीद का एतबार नहीं होगा, कीमत फरोख्त का एतबार होगा कि अगर अभी आपकी आपकी जो ये है दुकान 15 लाख की जा रही है, तो लिहाजा आपको 15 लाख रुपए की ज़कात अदा करनी होगी। ठीक है ना? तो इसी तरह बस ये जहन में रखें कि ज़कात का एक तो 40वां हिस्सा अदा करना है, और अगर माल तिजारत की हमने ज़कात अदा करनी है तो उसका हमने कीमत फरोख्त का एतबार होगा, कीमत खरीद का एतबार नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक उन्वान अभी बाकी रह गया है। मीटिंग के कितने 12 मिनट है? 34। ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़कात के मसारिफ, आखिरी हमारा उन्वान है ज़कात के मसारिफ। हाँ? तो ज़कात के मसारिफ मेरे ख्याल से कितने मिनट होंगे, ये एंड हो जाएगी मीटिंग? 34 मिनट। ये मीटिंग एंड होने वाली है हमारी। तो अब आप अगर ऐसा करें तो हमारा उन्वान ये दरमियान में रह जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़कात इस उन्वान को अगली उसमें शामिल कर लें। तो साथी अभी मैं एंड कर रहा हूँ, तो दोबारा थोड़ा सा तकलीफ के लिए माजरत, थोड़ा दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि वो मुकम्मल हमारी तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट की क्लास हो जाए। ठीक है, अभी मैं एंड कर रहा हूँ। तो आप तमाम साथी